Tuh pada kajian Ustadz Mukhrodi lagi nuangin teh panas, teh tawar ya? Teh anget, teh tawar, teh Berarti nggak bisa ditawar dong. Kalau bisa ditawar, kontan. Kopi pahit. Nggak ada tawar, teh kontan. Teh kontan ini. Kita ngopi dulu di Masjid Nurul Khairat. Alhamdulillah tuh banyak besek makanannya. Ini apa nih? Ikut tuh. Kopi. Berkah-berkah. Delapan hamil istri. Kalau kuasa Allah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك لا تقضي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Pakai mejanya. Pakai dong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini subuh kali ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari sama-sama sebelum kita lanjutkan kajian kita untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya, kita minta kepada Allah dengan sebuah suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan, mudah-mudahan Ketua DKM Masjid Nurul Khairat beserta para pengurusnya, para jajarannya, para penasihatnya, para ustadznya, para imamnya, para donaturnya, wabil khusus jamaah yang terus memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki dari pekerjaan dan usahanya, diberikan jalan keluar ketika ada masalah. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan yang lalu kita membahas surat Al-Bayyinah, yaitu tentang keikhlasan kita dalam bentuk ibadah kepada Allah. Karena ikhlas itu kan terbagi dua. Ada ikhlas ilallah, ikhlas ilan nas. Ikhlas kepada Allah dan ikhlas kepada manusia. Bagaimana ikhlas kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, lalu ibadah yang kita lakukan itu semata-mata karena kita rindu kepada Allah, karena kita sholat itu komunikasi dengan Allah. Ketika kita puasa, kita pun ingin merasakan kedekatan dengan Allah, karena Allah akan dekat dengan orang-orang yang berpuasa. Ketika kita haji, menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, dengan begitu mahalnya kita keluarkan. Apa motivasinya? Adalah kita ingin bertemu, melihat Ka'bah, di mana Baitullah itu adalah tempatnya, kiblatnya orang-orang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas kita beribadah karena kita cinta kepada Allah, bukan karena ingin sesuatu. Saya sholat berjamaah biar nanti dapat rezeki yang besar. Saya sholat jamaah biar naik pangkat dan jabatan. Saya sholat berjamaah biar anak saya lulus sekolah, dapat peringkat terbaik. Memang tidak boleh Ustaz, boleh saja. Ud'uni astajib lakum. Minta, kata Allah, apapun yang kita mau minta Allah pasti kasih. Tapi alangkah kurang kurang adab, kurang etis ketika kita beribadah kepada Allah lalu kita minta pamrih. Kita kan tahu rezeki, konsep rezeki yang pernah saya berapa kali utarakan, ya, ketika orang-orang yang bertakwa melakukan ibadah kepada Allah dengan takwanya, makasih saya,
ya. Melaksanakan ibadah karena merasa terpanggil, seperti di surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru, padahal mereka tidak disuruh oleh Allah kecuali illa liya'budullah, mereka beribadah. Ibadah itu tanda seorang makhluk mengakui Allah sebagai Khaliknya, mengakui Allah sebagai tujuan daripada ibadahnya, bukan karena hal lain. Walaupun Allah akan memberikan balasan itu. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, apa artinya takwa? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha keras menjauhi dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Ketika kita sudah melakukan itu, maka nilai posisi kita menjadi bentuk takwa. Ketika sudah menjadi takwa, apa yang Allah kasih? Ya ja'allahu makhraja, dikasih jalan keluar kalau ada masalah. Kita lagi ada namanya manusia kan, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Makanya salah itu artinya masalah, bukan salah di perpul Ustaz Muradi tapi masalah, ya. Masalah itu apa? Ya masalah itu adalah satu beban yang dirasakan oleh manusia. Setiap manusia pasti punya masalah. Setiap manusia, setiap yang hidup pasti Allah kasih masalah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernapas pasti kembali. Bukan itu masalahnya. Lanjutan ayatnya, wa nablukum, dan aku akan uji kalian, kata Allah, bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan atau ujian kebaikan. Semua itu ujian dariku, kata Allah. Tuh. Jadi kita ini semua pasti mati, tapi gak usah mikirin masalah kematian mah pasti. Tapi proses ketika kita masih hidup itu pasti diuji. Semakin tinggi harta kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi ilmu kita, maka semakin tinggilah kita ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujian seorang santri beda dengan seorang ustadz. Ujian seorang ustadz beda dengan seorang kiai. Ujian karyawan beda dengan ujian bos. Ya, karyawan bekerja, si bos mah enak tinggal duduk-duduk. Kita yang kerja tiap hari kita besarin perusahaan, bos yang dapat untungnya, ya kita dapatnya cuma sedikit tiap bulan. Padahal si karyawan tidak tahu si bosnya lebih besar yang dipikirkan. Mau untung perusahaan masuk, mau rugi perusahaannya, tetap harus gaji karyawannya, kan gitu. Jadi yang dulu pernah saya berikan penjelasan tentang makna takwa di masjid ini waktu bulan Ramadan, orang yang pengen dapat takwa itu syaratnya 3, saya bilang. Salah satunya yang ketiga adalah man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Yang belum berterima kasih kepada manusia berarti dia belum berterima kasih kepada Allah. Karena manusia ini ada hubungannya dengan Allah. Jadi innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya yang hamba itu menolong orang lain. Makanya ikhlas itu ada ikhlas ilallah, ada ikhlas ilan nas. Ikhlas kepada manusia apa? Ketika kita berbuat baik jangan berharap pamrih. Sama ketika kita berbuat baik kepada Allah. Bukan berbuat baik, kita melakukan tugas kita. Allah enggak butuh sholat kita, Pak. Allah enggak butuh puasa kita, Allah enggak butuh haji kita. Apa yang kita lakukan itu semua untuk kebutuhan kita. Maka ibadah itu sebenarnya adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Ikan kalau dia dipindahkan dari kolam, ini kolamnya tuh ibadahnya dia, agamanya dia, istananya dia. Kalau si ikan ini dipindahkan dari kolam, lalu disiapin rumah, disiapin kasur yang bagus, disiapin spray yang mahal, ya. Lalu ditidurin lah ikan di kasur itu. Kira-kira mati nggak, Pak? Mati.
walaupun kasurnya bagus, rumahnya gedong. Kenapa? Karena bagi ikan agamanya adalah kolam, bagi ikan hidupnya adalah di air. Itulah manusia, karena diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu kuncinya adalah untuk ibadah, untuk menjadi hamba, untuk menuruti perintah Allah agar menjadi takwa. Kalau tidak, coba kita lihat orang yang tidak sholat, orang yang tidak beribadah, walaupun karirnya sukses. Waduh Pak, ada seorang pemuda dari kampung Pak, dari kampung pindah ke kota, ke Jakarta. Dia niatnya minta doa restu sama ibunya. Bu, doakan Bu, saya mau berjuang di kota. Kan gitu tuh biasanya kalau orang-orang perantau ya. Kita lihat film apa tuh yang pertama kali Iko Uwais ya, merantau judulnya tuh. Dari Padang dia izin sama ibunya untuk merantau ke Jakarta. Izin ke Jakarta. Nah, si pemuda ini bekerja dengan giat Pak. Memang semangatnya tinggi. Sampai akhirnya dia bisa bekerja satu perusahaan besar. Saking gigihnya dia bekerja, dia bisa dapatin posisi manajer dalam berapa tahun. Terus giat lagi bekerja, dapatlah dia jabatan sebagai direktur. Terus akhirnya dia yang punya perusahaan itu. 10 tahun dia meninggalkan kampung, 10 tahun dia bekerja keras, 10 tahun dia dapat apa yang dia impikan. Dia punya segalanya Pak. Dia punya segala, rumah gedung, mobil mewah. Itu kunci mobil tergantung di dinding-dinding itu. Semua merek mobil kuncinya ada, kuncinya doang. Ya, ini kayak saya aja tuh, motor aja kuncinya pakai gantungan Honda, mobil itu Brio, apa minimal gantungannya dulu kan gitu. Kaya Pak, semua dia miliki, tapi dia nggak ibadah, dia nggak sholat. Ada yang kosong di hati dia. Dia merasa ada apa ya? Pernahkah kita merasa Pak, dulu saat kita jauh dari Allah? Ya, saya punya sahabat Pak di Tanjung Priok, pernah bicara dengan saya, padahal dia pernah pesantren, tapi karena ikut pergaulan lagi di Priok, dia bilang, saya kalau ada dengar azan, nggak ada tuh terketuk hati saya, bergetar ingin sholat. Kalau saya ninggalin sholat juga nggak ada merasa kayak dosa. Kita kan Pak kalau kesiangan aja, ya Allah kayaknya ada beban gitu ya, gitu. Kita jam 7 baru bangun, lihat-lihat tuh istri udah pergi, kita kunci kamar, kita sholat duha plus pakai kunut kan gitu. Kita merasa was-was tuh, hati kita nggak enak banget kalau ketinggalan sholat, ketinggalan ibadah. Ini ada sahabat saya, nggak ada pergetaran di hatinya kalau dia nggak sholat. Tapi satu saat ketika dia mendapati masalah, dia ditinggalkan sama wanita yang amat sangat dicintainya, dia nangis, dia bawa botol minuman ke rumah saya pada malam di Priok saat itu. Dia nangis kayak anak kecil sambil mabok. Saya udah sering banget orang mabok datang ke rumah malam-malam. Saya mandiin, saya bikinin mie rebus pakai cabai yang banyak tuh Pak, biar wah pedes ya. Setelah itu baru dia, saya pengen banget biar wanita itu saya jadi istri saya. Akhirnya kita suruh apa? Sholat. Saya suruh sholat Pak. Walaupun belum tentu ya sholat itu bisa membalikan wanitanya kepada dia, belum tentu, tapi tidak mustahil bagi Allah. Tapi minimal sholat itu apa? Menenangkan. Setelah dia akhirnya sholat, dia awalnya santri, akhirnya setelah dia sholat, dia mulai dekat kepada Allah lagi, dia mulai aktif di masjid lagi. Perempuan itu malah dia nggak pikirin, dapat lagi jodoh yang lebih baik daripada wanita sebelumnya. Tuh, Pak. Tapi kita ngeri kalau sampai hati kita nggak ada getaran kalau nggak ibadah. Karena manusia itu kuncinya untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita masih bergetar, ya Allah kesiangan nih saya nggak sholat subuh, ya Allah, kayak merasa ada yang berdosa gitu. Masih alhamdulillah. Nah, si pemuda ini
Masih bergetar hatinya tuh Pak. Kadang karena dia juga kadang sholat, kadang enggak, tidak meninggalkan sholat seutuhnya, tapi karena kesibukan dia, pekerjaan dia, dan harta yang dia banyak miliki, ya, maka dia akhirnya lalai untuk ibadah. Satu saat si pemuda ini Pak ngambil salah satu mobil mewahnya, sore-sore dia keluar rumah pakai mobil mewahnya. Di saat hujan turun, ya nggak terlalu lebat, tapi hujan lumayan lah. Kalau pakai motor pasti kuyup. Dia keliling komplek perumahan dia Pak. Saking bingungnya mau ngapain, semua punya. Dia nggak ngapa-ngapain aja, uang terus ngalir ke transferan dia gitu. Jadi udah passive income kalau bahasa MLM-nya. Kalau bahasa ada buku Robert T. Kiyosaki, ya, beliau itu memberikan banyak ilmu. Salah satunya kita harus mencari cara agar jadi passive income. Jadi kita jangan bekerja untuk uang yang bekerja untuk kita gitu. Nah, si pemuda ini Pak keliling komplek perumahan tuh, kan kalau perumahan tuh biasanya suka ada di pinggir pintu keluar, pintu masuk itu suka ada dagangan-dagangan pinggir jalan Pak, kios-kios lah. Kayak saya kemarin ke Citra Grand, ada sahabat saya itu punya rumah makan di belakang Citra Grand, itu di kios-kios itu. Jadi rapi, tapi tukang dagangnya nggak berantakan, ya, karena memang di perumahan elit. Bawa mobil itu Pak. Nah, dia melewati sebuah toko bunga. Si pemuda itu, dia melihat ada anak kecil berdiri di depan toko bunga. Di kaca kan, kalau toko bunga biasanya kacanya tuh transparan besar. Dia berdiri sambil ya kayak menggigil gitu kedinginan. Si anak perempuan kecil, ya usia 6 tahun, 7 tahun. Akhirnya dia berhentiin tuh mobilnya di depan pintu, di depan toko bunga. Ambil payung karena hujan, dia turun dari mobil, dia hampiri si anak kecil tadi. Ditanya, "Dek, kamu ngapain di depan toko bunga? Bukannya masuk ke dalam atau pulang ke rumah?" "Saya ini pengemis, Om," kata dia. "Saya pengemis." Ternyata dia pengemis anak-anak, tapi bukan pengemis yang dikondisikan sama bapak-bapak gitu ya. Jadi dia mengemis tapi setoran. Memang buat pribadi dia. "Saya biasanya ngemis. Hari ini biasanya kalau ngemis sudah dapat uang, tapi karena hujan saya belum dapat uang. Nanti saya nunggu reda mau ngemis lagi. Siapa tahu saya dapat uang hari ini karena ibu saya hari ini ulang tahun. Saya mau ngasih bunga yang bagus buat ibu saya dari hasil ngemis." Bayangin Pak. Si anak perempuan masih 6 tahun, dia ngemis untuk membahagiakan ibunya. Terketuk nih hati si pemuda. Masya Allah, cuma beli bunga aja mesti ngemis dulu, kata si pemuda itu. Karena sebenarnya dia orang baik Pak. Tapi karena lingkungan kan biasanya berubah lingkungan. Dia masuk ke dalam, dicari bunga yang paling mahal dan paling bagus buat ulang tahun ibu si pengemis itu. Lalu diambil bunganya, lalu si anak perempuan itu diajak masuk ke mobil pakai payung. Lalu diantarkan, "Ayo nak, Om antar ke rumah buat ngasih kue kado ulang tahun buat ibu." Dia bawa mobil, dia lurus, dia karena diikuti perintah si anak. Satu saat si anak nyuruh dia belok kiri. "Oh, nanti di depan itu belok kiri sampai mentok." Dia ikutin, tapi si pemuda ini ada hal yang mencurigakan bagi si pemuda. Kenapa mesti belok kiri mentok? Karena si pemuda tahu setelah di ujung mentok nggak akan ada rumah. Tapi dia ikutin. Ketika sampai di ujung gang mentok, ternyata si anak kecil ini berlari keluar dari mobil dan langsung berlari masuk ke dalam pekarangan yang memang bukan rumah, tapi tempat pemakaman umum. Dia lari, diikutin sama si pemuda sambil bawa bunga. Ternyata anaknya menangis di atas pusara ibunya sambil dia bilang, "Ma, selamat ulang tahun." Bergetar hati si pemuda ini
Dia ingat selama 10 tahun dia dari kampung pindah ke kota berjuang untuk sukses, minta doa sama ibunya, tapi selama 10 tahun dia lupa, nggak nengok-nengok ibunya. Cuman video call, cuman telepon, cuman transfer. Seorang orang tua, kita pasti sudah jadi orang tua. Walaupun kita diberikan uang sama anak kita yang sudah bisa maju, bisa sukses, bisa punya segalanya, tapi tidak bisa menggantikan rasa sayang rindu orang tua kepada anak dengan perlukannya. Inilah kebahagiaan. Makanya orang-orang yang ikhlas melakukan kebaikan, Allah akan menolong dia. Jadi kalau kita pengen Allah baik sama kita, baik sama orang, nggak usah kita konsep rezeki itu kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar. Yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak pernah dia duga, dari orang yang tidak pernah dia sangka. Tuh Pak. Jadi konsep rezeki, konsep ibadah, mulai sekarang kita ibadah kepada Allah ikhlas, ibadah kepada manusia ikhlas. Jadi kalau mau ngasih ibadah kepada manusia, maksudnya kita bersosial, ya, jangan dihitung. Ya, kita bantu teman, pas sudah sebulan, saya hitung bulan ini saya udah 5 kali loh bantu kamu. Kemarin 100.000 buat beli pulsa. Dihitung ada catatannya tuh Pak. Ya, jangan begitu. Kan ada istilah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, tidak perlu tahu. Itu konsep kita berikan itu. Ya walaupun ada hitung-hitungan, kalau kita ngasih 1 dibalas 10, itu mah sudah urusan Allah saja. Bahkan bisa jadi 70 kali lipat, bisa jadi lebih dari itu, urusan Allah. Kita bantu orang 100.000, contoh misalkan ya, hari ini habis subuh Bapak ternyata lupa, saya ada uang di kantong nih, uang lupa ya, uang lupa, dan mungkin kecuci sama istri, ada 100.000 tuh, coba cek ada nggak Pak? Masukin kotak amal nih masjid ya, habis subuh ya, masuk kotak amal ke masjid atau beli nasi uduk lah buat kita makan misalkan ya. Nah, apa yang terjadi Pak? Bisa jadi Senin Bapak tungguin, mana nih rezeki balasan dari Allah, katanya 10 kali lipat kan gitu kalau sedekah, berarti 1 juta dong Pak dapat Senin ya. Ternyata enggak. Hari Senin ketika kita dagang biasa, yang tadinya dagang dapat 200.000 ya dapat 200.000 tetap gitu. Di mana apa kelipatan rezeki sedekah yang kita sudah tanamkan? Bisa jadi Pak, hari Senin ketika Bapak mau dagang jam 7 pagi Bapak ke pasar, itu sudah ada ketentuan Bapak akan kecelakaan di jalan. Motornya tiba-tiba oleng, kepleset ya, Bapak nyungsep keluar misalkan, ini bukan doain ya. Nah, tiba-tiba gara-gara 100.000 itu malaikat merubah takdir. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah ya. Ada, walaupun ada ayatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Bisa dirubah takdir, tapi ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, itu bahasa nantilah bahasa tauhid. Nah, ketika Bapak sudah memberi, dicatat sama mereka, karena apa? Sedekah itu bisa untuk menghilangkan bencana. Coba kalau Bapak masuk buat betulin motornya bisa 500.000, ke rumah sakitnya walaupun pakai BPJS bolak-balik nggak dagang 2 hari 400.000, totalnya bisa 1 juta. Sama Pak, rezeki itu bukan bentuk uang saja ya. Kita nanti habis pengajian ngopi bareng nikmat, itu rezeki Pak. Banyak orang yang boro-boro minum kopi, baru nyium baunya aja udah sakit asam lambung kan gitu. Hebat, tapi kita masih bisa ngopi itu ya. Ke rumah teman ngopi, karena memang persediaan kopi lagi habis di rumah. Jadi kita ngopi di rumah teman, tapi nggak sakit perut ya. Padahal bisa jadi nggak dimasak sama air panas, maksudnya nggak air mendidih,
Bisa jadi ini kopi kemarin dipanasin lagi, ditumpuk-tumpuk. Kopi sisa tamu dimasukin lagi ke freezer terus dipanasin ya. Tapi nggak sakit perut tuh. Ya. Jadi intinya apa? Intinya kita melakukan apapun dengan ikhlas. Itu Pak. Illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tun zakat wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Jadi jangan lagi sekarang kita saya ngasih dia karena dia mah pasti balasannya bagus, banyak. Ya, kita berbuat baik kepada seseorang banyak Pak. Coba satu saat saya ada yang telepon satu pejabat, Pak Ustadz tolong terapi saya. Kapan Pak Ustadz bisanya? Di kantor saya. Datang saya ke seorang pejabat, saya terapi Pak. Oh 1 jam kita terapi dengan ya namanya manusia kan melihat pejabat. Ternyata apa? Jauh lebih kecil ngasihnya daripada pedagang kecil. Kita nggak tahu Pak. Kan Bapak juga mungkin gitu. Ada Bapak bantu orang kaya, ya ngasih rokok dong sebungkus kan misalnya gitu. Tapi ada bantu orang biasa, cuman bantuin ngangkatin lemari doang, ya ngangkatin lemari. Tapi dari Depok Bogor misalkan, ya, itu ngasihnya luar biasa. Kadang begitu. Makanya jangan kita punya kayak misalkan kita diundang sholat Jumat, saya 2025 ini alhamdulillah sudah full khatib Jumat jadwal untuk 2025. Walaupun masih ada 36 atau 38 masjid yang minta, tapi saya bilang tolonglah kasih ustadz yang lain di grup majelis hijab. Dan saya tidak melihat masjid besar, masjid kecil. Dan ketika saya sudah bikin jadwal, komitmen saya. Ada teman-teman saya, nggak perlu saya ceritain orangnya, itu bikinnya 2-3 jadwal tiap Jumat. Nanti dia lihat yang paling gede yang mana. Gitu. Kalau saya pribadi itu pertama bukan ajaran guru saya. Ketika saya Idul Fitri diminta di kampung saya untuk khotib Idul Fitri saat pandemi lagi parah-parahnya, tiba-tiba di Priuk dapat kabar malam takbiran ketika saya memang sudah dijadwalkan ceramah di kampung sendiri dan tidak dibayar di kampung sendiri, ya ditelepon sama keluarga Yusuf Kala yang ada di Priuk, Pak Ustaz ternyata kita dapat izin sholat Idul Fitri tapi tidak di masjid. Jadi rumahnya keluarga Yusuf Kala di Tanjung Priok itu luas, bisa di situ. Ini kita minta ustadz yang isi khotib Idul Fitri. Sudah ada anggarannya untuk ustadznya 5 juta. Coba. Tapi saya dengan minta maaf, mohon maaf. Ada saksinya tuh Bang Eka tuh yang punya mie Aceh di Lewinanggung. Dia ada di rumah saya loudspeaker. Ayo ustadz kita berangkat ke Priok, tinggalin yang di kampung gitu. Iya lumayan Pak, lagi pandemi 5 juta. Kalau beli kacang berapa tuh? Banyak, 5 juta. Tapi apa? Saya ingat pesan guru saya. Siapa yang duluan itu yang kita ambil. Siapa yang minta duluan itu kita ambil. Akhirnya saya tolak. Saya minta tolong ustadz yang di Priuk teman saya untuk mengisinya. Akhirnya apa? Ya udah. Akhirnya 5 juta buat dia. Gitu. Tapi berkah Pak. Allah pasti punya kuasa. Pasti akan digantikan sama Allah yang lebih baik. Misalkan saya ambil yang Idul Fitri itu, tiba-tiba saya pas malam takbiran itu jalan ke Priok, ya, lagi pandemi Pak, saat itu banyak begal Pak. Itu banyak banget kejadian begal di Cempaka Putih itu, Cempaka Mas itu. Padahal biasanya nggak pernah ada Tanjung Priok, mau ada takut begal ke situ Pak. Tapi pas pandemi marak tuh Pak. Bahkan masih jam 7 malam banyak banget pembegalan di situ karena orang susah kan. Nah tiba-tiba saya lewat Cempaka Mas dibegal, dibacok 5 juta nggak ada apa-apanya, kagak dapat kan gitu. Itulah Pak, ada suatu keluarga ketika datang ke bandara buru-buru telat, ketinggalan pesawat. Ada tuh kisah nyatanya di satu film. Wah nangis lah, marah lah satu keluarga ini, mencak-mencak di bandara. Tapi setengah jam kemudian satu keluarga ini sujud syukur karena dapat berita di bandara pesawat itu jatuh meledak. Tuh, kita nggak tahu. Makanya ya udah kita ikhlas saja kalau berbuatnya. Jangan berharap pamrih. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Surat Al-Hajj. Daging-daging onta dan darahnya
itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kita kurbani, ya pakai sapi yang paling bagus, bahkan ini unta diceritakan oleh Allah. Ya ini surat Al-Hajj ayat ini. Tapi Allah tidak melihat bentuk untanya, seberapa hebat kamu berkurban, tapi lihat takwanya. Bisa jadi kambing yang kurus ketika kita berkurban lebih baik daripada sapi yang gemuk. Gitu. Karena itu niat, semua niatnya, ya tergantung niatnya. Ya tapi lebih bagus lagi sapi gemuk dan niatnya baik karena Allah. Ya, jadi jangan karena kita melihat tetangga kita nyumbang sapi, wah kita akhirnya saya nggak mau kalah, sapi yang gede. Memang berlomba-lomba dalam kebaikan itu bagus, tapi berlomba dalam kebaikan tidak ada sifat egoisme, hamiah artinya. Tidak boleh ada saya cemburu, saya egois ya. Repot Pak, tetangga beli kulkas baru, kitanya yang kedinginan ya. Terus tetangga beli mobil baru, kitanya yang kepanasan gitu. Jadi kenapa? Karena kita sifatnya iri. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Surat Ali Imran ayat 29. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya, Bapak. Jadi nggak usah lah dipamer-pamerin di hati, dibangga-banggain di hati. Kalau sudah ngasih ya ngasih saja. Boleh nggak Ustaz? Ketika diumumkan di Jumat kan biasanya memotivasi itu Pak. Ketika MC Jumatan di sini diumumin ya Ustaz, yang ngasih sodako infak. Nah itu bagus tuh. Itu buat memberikan semangat kepada jamaah untuk bersedekah. Ya, ada tuh di kampung saya, ketika dia sedekah, dia bisikin, saya nyumbang 500.000, tulisnya hamba Allah aja. Tulis hamba Allah. Ketika diumumin sama MC dari hamba Allah 500.000, dia colek temannya, tuh hamba Allah saya tuh. Ya, dicolek temannya. Atau dia bikin status, yang tadi diumumin hamba Allah itu saya. Udah, lebih baik disebutin namanya. Nggak usah takut Pak, nggak usah pakai hamba-hamba Allah, ya. Daripada nantinya kita di hati kita merasa, duh orang nggak tahu Pak ya, saya hamba Allah yang disebut. Nah, jangan, mendingan udah tulis aja namanya, ya. Ustadz Mukhrodi ngasih 500.000, nggak apa, buat memancing, memotivasi. Sombong nggak? Sombong urusan Allah, urusan niat kita sama Allah, gitu. Bahkan ada orang yang tidak mau diungkap. Kan gini Pak, kebaikan mau disembunyikan seberapa kuatnya, dia akan kebongkar. Ada seorang ulama sufi, ya, dia ketika berjalan lalu dia memberikan nasihat kepada muridnya, nanti satu saat kalau kamu keluar rumah, kamu nemuin mangkok emas, kamu kuburin, ya, diikutin tuh. Dapat mangkok emas dia kuburin di dalam tanah. Terus ketika dia jalan, mangkok emasnya ada lagi di depan tuh, dikuburin lagi. Sampai 3 kali itu mangkok emas keluar dari lubangnya, dia kuburin. Artinya apa? Kebaikan mau serapat-rapatnya kita tutup-tutupin, nanti akan tahu. Saya tadi malam ceramah kajian malam Ahad ke-4 di Masjid Miftahul Wasliyah pada maghrib di perumahan Mandala Cilodong. Itu masjid termasuk masjid lumayan besar lah, karena dia punya swalayan, masjidnya punya swalayan di dalam perumahan 212 man. Nah, salah satu jamaahnya ini sahabat saya, saudara saya, ya, orang Aceh. Beliau ini Pak, istrinya, Bapak pasti kalau yang udah pada, ya udah zaman Gus Dur dulu pasti tahu yang namanya acara di Metro TV Pak, yang mirip sama pemimpin-pemimpin, kayak yang mirip Gus Dur, yang mirip Pak Harto, yang mirip Megawati, kan ada tuh Pak ya, acara-acara candaan di Metro TV, ya. Nah, yang mirip Megawati itu suaminya orang Aceh, tinggal di Mandala, yang sering ke rumah saya, bahkan pernah nganterin saya pakai mobilnya ke pesantren di Purwakarta, namanya Cutbang. Beliau luar biasa lah. Istrinya Mega Kartini, tapi sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Nah, Mega Kartini luar biasa Pak, dulu dicalonin ditawarin untuk maju anggota
kedekatannya tuh, pertama artis, kedua dia juga punya posisi di perusahaan Jepang. Karena mirip orang ternama gitu ya, Megawati kemana-mana buat apa pilkada, buat kampanye pasti diundang tuh. Ya Megawati kan sibuk, ya mirip aja, orang mirip suaranya, mukanya gitu. Megakarti, coba bapak lihat di YouTube aja, yang mirip Megawati meninggal dunia. Nah di situ waktu menguburkan, nah itu ada suaminya Cut Bang, ada juga Bang Eka, ada juga Bang Agustri yang suka ke rumah saya tuh, orang-orang Aceh. Nah, ketika suaminya meninggal, ketika istrinya meninggal, suaminya cerita sama saya, Ustaz, ketika istri saya meninggal, saya tahu istri saya itu orangnya rajin sedekah ke masjid, terus Munasa Aceh yang di Sukma Jaya tuh dekat Samsat, dia juga sebagai donatur anak-anak yatim. Tapi dia kaget ketika meninggal istrinya, dia melihat ternyata di lemari istrinya terlihatlah buku catatan. Dia menyantuni banyak orang yang dia tidak tahu suaminya. Baru tahu setelah istrinya meninggal. Bertahun-tahun suaminya tidak tahu, tapi suaminya bahagia, senang sampai sekarang masih mencintai istri. Itu. Mau ditutup-tutupin, kebuka tuh kebaikan. Dan hati-hati, keburukan pun begitu. Mau serapat-rapatnya kita tutupin keburukan, ketahuan Pak. Coba kalau nggak percaya, bapak nikah lagi, siri lah, nggak usah ketahuan orang. Ayo, ada yang berani nyoba? Satu lagi, ya. Apalagi zaman sekarang ya, ada handphone. Zaman dulu aja nggak ada handphone, bisa ketahuan. Tiba-tiba istri keduanya datang, istri pertama gara-gara ada tengokin kan gitu. Apalagi sekarang ada status kan, aku bersama suamiku di Facebook. Melihat anak dari istri pertama, nah ini kayaknya papa. Nah, hati-hati tuh Ustaz Muradi. Ya kan? Makanya ngeri nih Pak. Itu keburukan, hati-hati Pak. Di Subang, Bapak mungkin dengar berita yang seorang yayasan sekolah di Subang yang suaminya membunuh istri dan anak 2 tahun Pak, nggak ketahuan tuh yang bunuh suaminya, yang bunuh bapaknya. Ya. Saya nggak ngomongin ada apa kerjasama sama polisi yang untuk gitu mah urusan mereka lah. Tapi ternyata apa? Walaupun 2 tahun ditutup-tutupin, si suaminya nangis, terlihat sedih kehilangan istri dan anaknya. Ternyata dia yang bunuh. Karena si suaminya ini menikah lagi dengan istri kedua tuh satu lagi. Ketika menikah lagi dengan istri kedua, akhirnya yayasan itu diambil alih oleh istri pertamanya. Jadi suaminya itu cuma dapat 3 juta sebulan. Nggak terima dia, dipanas-panasin sama istri keduanya, sama adik iparnya dari istri kedua. Akhirnya bareng-bareng membunuh tuh di rumah itu. Anaknya juga dibunuh yang perempuan, istrinya dibunuh, dibantu oleh istri keduanya dan anak dari istri kedua. Tuh, hati-hati Pak. Ya, bukan ada juga istri kedua yang soleha. Ada, Ustaz, tenang aja. Ya, istri saya bilang, Papa kalau menikah lagi, Mama izinin. Tuh kalau habis sholat tahajud tuh, Ustaz Muradi, makanya sholat tahajud bareng istri. Biasanya istri tuh habis sholat tahajud gitu, padahal saya nggak ngomong. Habis doa, maafin Papa, iya Pak, sama maafin Mama. Nah Mama, alhamdulillah Pak, tenang habis sholat tahajud. Papa kan ceramah kesana kesini, kadang ketemu sama ibu-ibu. Mungkin ibu-ibunya ada yang punya anak perawan di sana. Ya, ada yang nawarin ke Papa, Mama ikhlas Pak, Masya Allah. Mulai semangat tuh Ustaz. Ya kan? Syaratnya nggak berat Pak, cuma 3 kata istri. Apa syaratnya Pak? Yang pertama, wanita itu minimal lebih soleha dari Mama. Wah banyak, banyak. Saya bilang dalam hati Pak, nggak berani ucap. Ya, wah banyak banget itu, ya kan? Gampang lah itu nyarinya ya kan. Apalagi Pak? Yang kedua, yang istri keduanya mesti sayang juga sama anak-anak kita Pak. Oh bisa lah diatur, ya kan? Bisa lah istri kedua kan kalau pengen dapat perhatian sayang sama anak kita mah bisa. Yang ketiga apa Pak? Langkahi dulu mayat saya kan. Waduh, yang ketiga mau saya hapus, nggak tahu caranya gimana. Gitu. Ya, kita sholat tahajud 40 hari, istri 60 hari. Kalah kita. Kita zikirnya 100 kali, istri 107. Kalah kita. Makanya hati-hati. Ada juga orang ya bawa istri dua-duanya nih pengen akur karena berantem mulu, punya istri 2 kan. Akhirnya dia nyari pinjaman, berangkatlah dia umroh
dua-duanya dibawa. Kenapa? Biar akur di depan Ka'bah, berdoalah si suaminya. Apa doa si suami? Ini kanan kiri istrinya. Ya Allah, jadikanlah istriku yang terbaik buatku. Akhirnya diaminkan dua-duanya. Ya. Nah, si istri pertama berdoa juga, ya Allah jadikan aku pilihan buat suamiku. Yang kedua juga sama. Akhirnya apa? Dua-duanya cerai karena doanya dimustajabah sama Allah. Ya kan? Kenapa? Ya karena itu tadi doanya ingin dia yang terbaik salah satunya. Kata malaikat, nah dua-duanya minta yang terbaik, udah dua-duanya nggak usah dah. Daripada ribut kan gitu. Hati-hati Pak. Makanya kalau bawa istri ke umroh satu-satu, gitu Ustaz. Jangan langsung dua-duanya. Gitu. Ya inilah. Ya kata Allah, kalau kita menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Jadi kalau kita beramal baik, ya, maka kita nggak usah kita utara-utarakan, pasti ketahuan. Allah pasti akan membukanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa artinya Pak? Yang bisa jawab saya kasih minyak. Ayo. Apa artinya? Seperti Rasul biji jarah. Telah membalas 700 ribu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi ya. Biji sarong, biji sawi boleh lah. Biji salak juga boleh. Boleh. Pak, minyaknya Pak. Ini stiker terbaru tuh, Ustaz. Masih. Ya, sama-sama. Jadi itu ayat yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke hadisnya. Ya, hadisnya terkenal ya. Wa an amiril mu'minin, belum ini kan? Ada alarm kan? Alarm kopi ada kan? Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab ibni Nufail ibni Abdul Uzza bin Riyah ibni Abdullah ibni Qurd ibni Rozah ibni Adi ibni Ka'b ibni, banyak banget ya. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Ini udah tenar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi kita ini segala sesuatu tergantung niat, dan niat yang kita lakukan itu bisa. Dulu kalau nggak salah saya pernah cerita, satu saat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu ada seorang laki-laki yang ikut hijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena si perempuan yang ditaksirnya, yang dicintainya hijrah ke Madinah. Akhirnya si pemuda ini ikut hijrah. Ini asal hadis ini ya. Hadis ini itu kalau ayat Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Jadi ketika pemuda itu nyusul perempuan yang ditaksirnya, nah, sahabat tahu, cerita kepada Rasul, ya Rasul, ada satu orang pemuda hijrah ke Madinah bukan karena niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya sepertinya, tapi karena dia mengikuti wanita yang dicintainya. Maka keluar di sini. Tapi apa? Tetap dapat pahala, tapi pahalanya yaitu dikasih tuh jodohnya. Jadi makanya Pak, kalau kita niat kebaikan aja kepada Allah, niat ikhlas, nanti Allah kasih tuh. Ya, misalkan kayak orang kita kerja nih, kita niatnya ibadah aja Pak. Jangan niat saya kerja biasanya dagang biasanya 5 jam sehari, saya mau 10 jam lah. Biar apa? Biar kelipatan rezeki saya banyak. Ternyata 10 jam lebih dikit daripada 5 jam. Coba, pernah gak? Saya pernah dulu punya rumah makan. Begitu. Ketika kita buka sampai malam, yang beli lebih dikit daripada kita buka sore-sore. Kita tutup sore-sore. Gak ada yang tahu itu konsep rezeki kan begitu tuh. Dikejar, dia ngejauh, kita diam, dia ngedeketin gitu. Makanya apa? Kita mah kalau kita mau niat melakukan sesuatu, niat karena ibadah aja karena Allah. Ya, dagang ibadah, mau dapat sehari 100-200 bersyukur kepada Allah. Kan itu ciri beriman.
ketika dikasih rezeki dia bersyukur, ketika dikasih ujian dia bersabar, dan dia menerima takdir dari Allah. Itu 3 daripada syarat orang-orang yang beriman. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat balasan dari Allah ya dengan niatnya tadi. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, muttafaq alaih. Ya, ini hadis sahih. Dalam artian ini hadis populer lah. Ya, jadi sekarang Pak niat Imam Asy-Syafi'i ketika sholat itu sangat menghargai niat. Makanya ketika sholat walaupun sudah usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblah ada makmuman lillahi ta'ala, tetap ketika Allah niat lagi. Itu saking menjaga niat Imam Syafi'i. Tapi ada saudara kita yang datang masjid, masuk masjid, berdiri di belakang imam, langsung Allahu Akbar tanpa baca niat, tanpa usolli, Allahnya juga pendek, tidak ada niat lagi di hati, tidak ada, yaitu juga sah. Karena Imam Hambali melakukan itu. Jadi perbedaan mazhab saja, tapi jangan dipersalahkan. Oh yang benar pakai usolli, oh nggak pakai usolli nggak benar. Oh yang benar pakai kunut, oh yang nggak pakai kunut nggak benar. Enggak. Semua punya dalil masing-masing. Tapi baiknya jangan mencampur adukan. Dia pakai usolli tapi tidak kunut. Ya kalau Imam Syafi'i aja gitu. Ya. Jadi ini tapi tidak perlu diperdebatkan. Ya. Yang paling penting Islam itu menjaga waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu perintah Allah tuh. Perbedaan mazhab itu kan ikhtilaf. Ikhtilaf itu rahmah. Perbedaan pendapat itu rahmah. Kalau kita nggak berbeda, kita nggak bakal jadi satu, Pak. Coba kalau laki sama laki nikah, jadi anak nggak ada. Ya, walaupun sekarang banyak yang begitu tuh. Ya, naudzubillah. Tapi karena berbeda, akhirnya jadi sesuatu yang baik. Gitu. Makanya niat perlu kita perbaiki lagi. Ya. Ada yang bertanya nggak? Saya nggak pernah ngasih kesempatan buat yang bertanya. Siapa tuh yang bertanya? Yang bertanya saya kasih niat. Ayo. Ayo. Ada yang mau bertanya? Misalkan ada jamaah, Pak Ustaz, hari ini gorengannya apa? Misalkan, tetap saya kasih minyak. Yang penting nanya. Itu tergantung Ustaz Muradi. Ayo, ya udah sambung ya. Satu lagi nih hadis, mudah-mudahan nyampe. Dari Aisyah, ya, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ini istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya kenapa Siti Aisyah dipilih oleh Allah untuk menikah dengan Rasulullah? Ini Allah yang memilihkan. Ya. Jadi umur 9 tahun karena hafalannya kuat, pintar Siti Aisyah, maka dipilihkan menjadi istri Rasul. Apa niat tujuannya? Ya, salah satunya adalah kita nggak akan tahu riwayat Rasulullah bersama istrinya kalau tidak ada Siti Aisyah yang meriwayatkan. Mandinya Rasul bagaimana, tidurnya Rasul bagaimana, bersegamanya Rasul bagaimana, karena Aisyah yang bersama beliau. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaq alaih. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sharat darul Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kamu diminta berangkat jihad, maka berangkatlah. Pertama kita Mekah ini, hadis riwayat ini ketika meriwayatkan ini, kenapa tidak ada hijrah ketika dari Madinah ke Mekah? Karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Rasulullah menyebarkan agama Islam di Madinah. Ini Mekah ini kan kaum jahiliyah. Rasulullah hijrah itu kenapa? Karena udah banyak ancaman, udah banyak serangan dari kaum jahiliyah di kota Mekah. Maka untuk mengamankan para sahabat, Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, Rasul menyebarkan agama, luar biasa megah, luar biasa berhasil. Islam kuat bukan hanya di Madinah, tapi di kota-kota lainnya, termasuk di kota Mekah.
Akhirnya kota Mekah menjadi kota Islam karena kekuatan dari Madinah itu. Maka tidak ada hijrah dari Madinah ke Mekah. Artinya hijrah itu dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Kalau sudah baik, ya misalkan yang saya pernah ceritakan, di masjid ini sudah baik, kajiannya ada, terus sholat subuhnya serempak pakai kunut, terus malam Jumat yasinan, sudah baik. Itu kan melakukan perintah Allah. Baca Quran malam Jumat, mau yasin mau apa, yang penting malam Jumat baca Quran gitu. Jangan permasalahkan yasinnya, yasin juga ayat Al-Quran. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang ke masjid ini, saya mau jihad, merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ini udah baik, nggak usah dirubah. Ini hati-hati Pak, banyak kelompok begitu tuh Pak, merasa dirinya Islam paling baik, merasa Islam paling benar, merasa paling sunnah, lalu ketika masuk masjid dirubah semuanya. Nggak perlu ada lagi yasinan, kajian aja malam Jumat. Saya sering diundang. Awalnya saya tertolak menjadi guru di masjid itu. Kenapa? Awalnya saya ngisi kajian di masjid itu saya sendiri Ustaz. Adalah saya ceritakan masjidnya dekat rumah saya di komplek rumah. Awal saya pindah dari Priuk, saya ngajar di situ Riyadhus Shalihin sama Safina. Malam Jumat saya mimpin yasin. Tapi ketika berjalan setahun lebih, dipeganglah sama kaum itu tuh. Ya, saya tertolak 2 tahun saya ngisi kajian di situ, nggak ngisi ceramah di situ. Ya, tutup, bahkan yasinan saja di. Akhirnya satu saat sesepuhnya, tokohnya orang itu datang ke rumah saya malam-malam nangis, cucunya sakit, minta berobat sama saya karena di dokter nggak ada penyakitnya. Saya bilang kenapa ke saya? Ada referensi dari orang-orang, katanya Pak Ustaz. Ya udah, kalau memang mau berobat sama saya, yakin kepada Allah, syaratnya malam Jumat siapin keluarga baca yasin bareng sama saya. Terus saya gitu ya. Kalau aku salah satu yang membubarkan yasinan di masjid itu. Merah mukanya. Saya bilang ya udah, kalau mau nggak apa-apa, cari orang lain, cari ustadz lain, cari dokter lain. Nggak apa-apa Ustaz, saya siapin yasinan. Yasinan saya mimpin, keluarga besar dia nggak undang-undang, takut malu dia kan. Mau baca yasin sambil terbatak-batak gitu. Terbata-bata bukan karena nggak lancar baca Qurannya, karena merasa itu, ya, karena merasa gengsi. Kalau dapat minyak bisa jawab. Itu aja yang penting. Gengsi. Tapi apa? Alhamdulillah dilalanya sama Allah dikasih sembuh. Wasilah minyak saya terapi anaknya. Ya salam sembuh. Akhirnya dari situlah saya nggak pernah diotak-atik lagi untuk ngisi di situ. Bahkan ustadznya, salah satu ustadznya pernah menggantikan saya ceramah di sini. Waktu saya lagi sakit Ustaz Muradi, tahu lah, masa dioper ya. Nah itu ustadznya, alhamdulillah sekarang megang masjid lagi dan dia bisa. Dulu juga dia terpental, gitu. Karena nama ustadznya sama nama masjidnya. Gitu. Alhamdulillah sekarang ustadznya bisa lagi megang bagian dakwahnya. Jadi saya masih tetap masuk. Bahkan saya diminta 1 tahun 4 kali khotib Jumat di sana. Padahal yang lainnya mah 2 kali. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi saya pindah hijrah dari Priuk itu, ya ke sana dalam kondisi memang mengajar di tempat itu. Jadi hijrah ke satu tempat kalau sudah baik ya sudah, itu bukan hijrah namanya. Makanya Rasulullah ketika pulang, kan hadis ini apa kata Aisyah, akan tetapi jihad itu adalah niatnya apa? Untuk jihad melawan hawa nafsu. Rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Rasulullah. Kami pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Itu baru pulang perang Badar. Perang Badar kan luar biasa besar banget. Sahabat kaget, ya Rasul, ayu jihadil akbar. Ini kan kita baru pulang perang besar. Kenapa dikatakan perang kecil? Nah, perang besarnya seperti apa? Ayu jihadil akbar. Kata Rasulullah, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, itu yang paling besar. Ya, yang paling besar itu orang bisa membunuh karena nafsu, karena emosi. Makanya emosi itu bisa hilang dengan air wudhu. Kenapa? Karena air wudhu itu bisa menghilangkan setan yang ada di dalam badan kita. Maka perbanyak
perbanyak wudu. Jaga wudu agar emosi bisa dijaga. Sekarang orang udah nekat. Sekarang zamannya orang udah banyak setan-setan yang bukan lagi merasuki manusia, tapi manusianya lebih jahat daripada setan. Ya, tadi malam juga bahasan saya itu tuh. 2 tipu daya iblis. Banyakan kita takut sama setan kalau jalan malam, takut ketemu setan. Setan gak bakal bisa nyelakain kita, Pak. Itu mah di film doang, di sinetron. Ya, Vina Cirebon, kesurupan. Ya, akhirnya dikejar-kejar si pembunuhnya. Ya, nah itu nggak ada, itu di film doang. Ya, kalau kita takut malam-malam ya itu karena sugesti kita aja takut, padahal nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa. Jadi makanya bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, ini kayaknya sudah surut ya, alarmnya kayaknya telat. Sekarang udah ada bisikan nasi uduk enak kayak gitu. Jadi itu saja, mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah. Bapak-bapak istiqomah, mudah-mudahan kita bisa terus mengaji walaupun sedikit, walaupun gak banyak ilmu yang bisa saya beri, tapi minimal kita ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang mencari ilmu Allah. Ya, insya Allah amalkan apa yang kita sudah dapatkan. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan, dan tidak terasa bulan depan November, Desember, Januari libur tuh kita, bulan Ramadan ini lebaran lagi. Jadi waktu begitu cepat, makanya kita banyak bersyukur kepada Allah, dan insya Allah merubah yang kurang baik menjadi lebih baik. Itulah jihad. Assalamualaikum warahmatullahi